how do you manage your travel? I've been following you and I've seen your Kashmir stories. So Actually, how was that? I have been blessed with a wonderful companion, which is called as husband. Okay. आत्तापर्यंतचा सगळ्यात मेमरायझिंग हॉलिडे कुठला होता? He said कि परत इथेच यायचं, जन्नत यही है, यही बस यही है. Travel and tourism sector all have evolved ड्रास्टिकली अँड रॅपिडली त्यांनी पटकन ग्रो करायला सुरुवात केलेली आहे. चॅलेंजिंग मोमेंट कुठला होता आतापर्यंतच्या ह्याच्यामध्ये? अँड द एक्सप्रेशन ऑन माय हजबंड्स फेस वॉज, अरे बाबा मला घरी जाऊन जगायचंय. पण आतापर्यंत कुठलं बाहेरचं क्विझिन कुठलं ट्राय केलं, आवडलं? माशांच्या डोळ्याची चटणी होती. Hello all, welcome to our new podcast series, The Travel Stories by Smiles World. Here you're going to meet real travelers who are going to share their real stories, real inspirations, and real experiences. So we have with us today Meenal Thipse ma'am, who is a really great traveler. I've been following her since long. So let me introduce to her. Meenal ma'am, welcome to our show. Thank you. She is a image consultant, corporate trainer by profession, and food stylist by passion. She did TEDx speaker, and she has won a Maharashtrian Jewelry Award by Shilpa Shetty Kundra in Mumbai. She was a Marathi businesswoman 2024. She was awarded by Malaika Arora in Calcutta. She has also got her video released by Josh Talk Marathi as a motivational and inspirational story. She was also awarded by late Srimati Sushma Swaraj and Shri Anurag Thakur. She was a Fashion Icon Award. She has also won that. Okay, this is something very interesting. She has received an award in Dubai from Royal Family for glamorizing Indian cuisine, festivities, and at international level. She was also a Femina cover page as one of the trailblazers in July 2022. She has been working as a plus size model in international fashion runway. That is awesome. Wow. And she has been a judging panel for many beauty contests. I guess I have just mentioned some 7-8 things here. The list is quite big. And I would like to hear your motto in your life as a speaker now. Plus is never always positive. It can never be negative. True. This is my motto. And what I always have felt that women should always have that confidence to express, to explore, and to enjoy the life. Great. How do you manage your travel? I've been following you and I've seen your Kashmir stories. So how was that? Actually, I had been engrossed with the introduction you have given me. I was feeling very nice. So first, I would like to thank you for inviting me over here. Thank you. For a wonderful podcast on travel. Because till today, I have never got a chance to share my views or my experiences about travel. I have spoken about plus size. I have spoken about style, fashion. I have spoken about culture, about food. But this is something is a very different type of you can say a subject, which is very close to my heart. And I have got this opportunity because of you. So thank you so much. Thank you. It's pleasure to have you here actually today. Thank you. Yes. So your question was something which was related to how you manage your travel. True. एवढी सगळी लिस्ट आहे आणि याच्यात परत ट्रॅव्हल मॅनेज करणं इट्स अ चॅलेंज. First of all, I have been blessed with a wonderful companion, which is called as husband. Okay. And my husband loves traveling. Okay. So it has become something very special for us की आम्ही दोघं जण मिळून ट्रॅव्हलिंग भरपूर करायला आम्हाला आवडतं. But there is one thing which is called as we have set priorities. That this is this particular timing and this is for leisure and this is for our work. Great. वर्षातून एकदा आम्ही चौघं जण नक्की बाहेर जायचा प्लॅन केलेला असतो. आणि असं ठरवलं, मनाशी असं ठरवतो की दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर सुकून टाइम. करेक्ट. आम्हाला आमच्या गप्पा, आमच्या काही ॲक्टिव्हिटीज, आम्हाला एकमेकांशी काय शेअर करायचं असेल चौघांना ॲज अ फॅमिली. सो दिस इज अ मी टाईम फॉर अ फॅमिली टाईम. सो आम्ही हा वेळ काढतोच. अँड वी हॅव बीन ब्लेस्ड विथ द किड्स एज वेल हू लव्स टू ट्रॅव्हल. गुड. आत्तापर्यंतचा सगळ्यात मेमरायझिंग हॉलिडे कुठला होता?
मेमोरेबल हॉलिडे? म्हणजे चांगल्या पद्धतीने का वाईट आधी पद्धतीने? आपण चांगले मोमेंट्स घेऊया. ऑलराईट, ऑलराईट. आम्ही ॲक्चुअली मला 2-3 डेस्टिनेशन्स असे आठवतात, की मी खूप एन्जॉय केलं तिकडे. तर त्यातला फर्स्ट इज काश्मीर. ओके. आणि काश्मीर माझं खरंच स्वप्न होतं, की तिथं माझ्या वाढदिवसाला जायचं होतं मला. आणखीन दुसरं इज गिथून इन नेदरलँड्स. वॉव! तर काश्मीर म्हणजे इतकी रॉ ब्युटी आणि माझा मुलगा फर्स्टली की "आत्ता नको काश्मीरला जायला, आपण नंतर जाऊ." बट आय वॉज लाइक की "चल ना रे, जाऊयात आपण यावर्षी." आणि तो सुद्धा म्हणाला व्हेन वी वर इन पहलगाम, ही सेड की "परत इथेच यायचं. ट्रू, जन्नत यही है, यही है, बस यही है." ट्रू. सो वी रिअली लव्ह द रॉ ब्युटी. आणि आम्ही मोस्टली कुठेही गेलो तरी असं बघतो की गर्दीपासून वेगळ्या कुठल्यातरी ठिकाणी जायचं. बरोबर, सो वी कॅन हॅव अ टाईम फॉर फोटोग्राफी, फॉर बरोबर. अ रिअल ट्रॅव्हल अँड लीजर टाईम. आणि तिथून वॉज द बेस्ट एक्सपिरियन्स ऑफ माय लाईफ. मी पूर्वी 99 मध्ये एकदा माझ्या आईबरोबर युरोप टूरला गेले होते. तेव्हा ओके. मी या गावाबद्दल ऐकलं होतं. बरोबर. आणि मी असं ठरवलं, की आपण इथे सायकलिंग टूरसाठी जायचं. मी अँड माय हसबंड वी खरं. डिसाइडेड इन अच्छा. 19 नाही, आता 2018 मध्ये. ओके. आणि आम्ही लिटरली दोघं जण इतके एन्जॉय केलो, की माझी आई लहानपणापासून ना घरी एक लायब्ररी तिने लावली होती. खूप लहान असताना मी. आणि ओके. कशाची लायब्ररी तर छोटे-छोटे फ्रेम्स असतात ना, ते दर बरं. आठवड्याला नवीन-नवीन यायचे. आणि बरं. त्या फ्रेममध्ये ना अशी छोटी घरं, ओके. त्याच्या पुढे असे छान बगीचा लावलेला वेगवेगळ्या कलरफुल फ्लॉवर्सचा आणि शेजारी अशी नदी वाहतीये. आणि मला असं वाटायचं हे फक्त स्वप्नवत आहे. बरोबर. यातलं नथिंग इज रिअल. करेक्ट. पण तिथे गेल्यानंतर आय आय कुड ॲक्चुअली मला असं समीकरण कळलं, की इथून वॉज दिस द फ्रेम. करेक्ट. एक्झॅक्टली तशीच छोटी-छोटी घरं, इतकी ब्युटी ते समावलेली होती आणि तिथे सगळं ते त्याला नेदरलँड्सचं वेनिस म्हटलं वेनिस जातं. म्हटलं त्यामुळे जातं. सगळे कालव्या थ्रू सगळीकडे जाणं-येणं आहे आणि सायकलिंग करतात लोकं. रहदारी नाही, जास्त गाड्या तर अजिबातच नाही. ग्रेट. लोकं आनंदात कशी राहू शकतात, ह्याचं सगळ्यात उत्कृष्ट उदाहरण तिथे पाहिलं. करेक्ट. सकाळी उठायचो अक्षरशः साधारण एक 30 ते 40 किलोमीटर सायकलिंग करायचो. त्याच्यानंतर निवांत एक बिअर घ्यायची किंवा मस्त कॉफी प्यायची, छान खायचं, चीज फॅक्टरीज बघायच्या. ॲब्सोल्युटली अन अमेझिंग एक्सपिरियन्स. आणि आम्ही जिथे राहत होतो, तो सुद्धा होमस्टेसारखा होता. म्हणजे वरनं सगळं पूर्ण छत काचेचं केलं होतं. त्यामुळे वी कुड गेज द वॉव! स्टार्स. म्हणजे अगदी असा वॉव! एक्सपिरियन्स होता. व्हेरी सो नाईस. आय कॅन से की दॅट एक्सपिरियन्स वॉज द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपिरियन्स इन माय आय लाईफ. नो. सी these stories दे आर अ रिअली इन्स्पायरिंग स्टोरीज. येस. म्हणजे आपण काहीतरी वेगळं बघतो हो. रिअल टाईम ह्याच्यापेक्षा टिकमार्क आयटनरीज न करता काही वेगळं केल्यामध्ये खरंच तो जो एक एक्साइटमेंट असते, तो जो एक सॅटिस्फॅक्शन मिळतं, ते दॅट इज वेगळं रिअली असतं. व्हेरी येस, डिफरंट थिंग. येस, येस. चॅलेंजिंग मोमेंट कुठला होता आत्तापर्यंतच्या ह्याच्यामध्ये? खरं तर मी असं मला वाटतंय, की तू बोलवलंयस मला पॉडकास्टसाठी, पण माझ्याकडे भरपूर स्टोरीज आहेत. ओके. चॅलेंजिंग मोमेंट 2 होते जवळ-जवळ. एक मोमेंट असा होता, की आम्ही जेव्हा इथून परत येणार होतो. ओके. तर वी केम टू एम्स्टरडॅम. इथून आम्ही एम्स्टरडॅमला गेलो. तिथे ते सगळं ट्युलिप गार्डन वगैरे बघितलं आणि आमची फ्लाइट होती एम्स्टरडॅम टू लंडन ओके. अँड लंडन टू मुंबई. ओके. तर आम्ही सकाळी अगदी दोघंच असल्यामुळे अगदी लहान मुलासारखे आरामात म्हटलं 2 तास कधी कशाला, 1.5 तास आधी वगैरे जाऊयात, असं आम्ही इंटरनॅशनल एअरपोर्टला गेलो. अँड व्हेन वी वर ॲट द काउंटर, दॅट पर्टिक्युलर जेंटलमन सेड की हे ही कॅन ट्रॅव्हल, बट यू कॅनॉट ट्रॅव्हल. ओह माय अँड गॉड! हां. मी म्हटलं, "नक्की काय म्हणायचं ह्याला?" तर तो म्हणाला की "युअर हसबंड इज हॅव्हिंग अन USA व्हिसा, सो ही कॅन ट्रॅव्हल बिकॉज तुम्हाला लंडनचा ट्रान्झिट व्हिसा पाहिजे, विच तुमच्याकडे नाही. नाही आहे तो." आणि ही वॉज सो सिंपल. तो म्हणाला, "काय प्रॉब्लेम आहे ना? युअर हसबंड कॅन गो. तुम्ही दुसरं लगेच तिकीट बुक करा. दुसऱ्या तिकिटाने तुम्ही जावा नंतर." ओके. अँड द एक्सप्रेशन ऑन माय हसबंड्स फेस वॉज, "अरे बाबा, मला घरी जाऊन जगायचंय. तुमच्या इथल्या बायका समजूतदार असतील. मी तिला इथे आत्ता एम्स्टरडॅम एअरपोर्टवर सोडून शक्यच नाही आहे जाणं." सो विदिन 5-10 मिनिट्स वी कॅन्सल दोज तिकीट्स. ओह माय आणि गॉड! मग आम्ही घरी आधी फोन केला, बाबांचा अंदाज घ्यायला, की आम्हाला काही हेल्प मिळू शकते का? कारण बिकॉज माय हसबंड वॉज कॅरिंग अ रुपे नावाचं एक तेव्हा इंटरनॅशनल कार्ड होतं. ही बरोबर. वॉज कॅरिंग दॅट आणि ते समहाऊ ना वर्क होत नव्हतं नवीन तिकीट्स काढायला. ओके. माझ्याकडे साधारण एक €1000 होते. बट वी कुडंट
पेइंग इन कॅश त्या दिवशी ओके. असा प्रॉब्लेम झाला होता. तर मग काय करायचं आता? आणि सुजितची ना लगेचच 1.5 दिवसानंतर म्हणजे 2 दिवसानंतर मुंबईची एक महत्त्वाची मीटिंग होती. सो ओके. आम्हाला काही झालं तरी की पोहोचणं परत यायचंच गरजेचं होतं. होतं. मग आम्ही सुजितच्या चुलत भावाला फोन केला. विदिन 5 to 10 मिनिट्स ही अरेंज्ड 2 तिकीट्स अँड इट वॉज फ्रॉम KLM थ्रू होतं. एम्स्टरडॅम, अबुधाबी अँड मुंबई. ते सुद्धा जेव्हा आमचं चेक-इनचं लगेच चालू होतं, मला असं वाटलंच की हे पण काहीतरी घोळ होणार आहे. आज एकूण सगळे गोंधळ आहेत. तर मग आम्ही अक्षरशः ते झालं. मुंबईला पोहोचल्यावर पहिल्यांदा लक्षात आलं आमचं बॅगेज सगळंच मिळालंच नाही. कुठलंच बॅगेज सगळंच हरवलं होतं. बापरे! स्टिल वी वर काम की आपल्याला आधी घरी जायचंय. घरी पण काय जायचंय. झालं होतं त्या सगळ्यामध्ये आमच्या मुलांचं सगळं घेतलेलं होतं आणि एकतर त्यांना खूप टेम्प्ट केलं होतं, की आम्ही जरी दोघंच चाललो असू तर येताना खूप काही-काही घेऊन अच्छा, ते पण सगळं त्या बॅगेत ओके. सो एम्स्टरडॅम ट्रिप यू वर ओन्ली 2 ऑफ यू. येस, मी ओके. एंड माय हसबंड. ओके. आम्ही त्यांच्याकडून खूप मिन्नतवारी की नाही आम्ही जातो, की अच्छा. आम्हाला आमचा जरा म्हणून मी आम्ही टाईम गेलो होतो. हवंय. ओके. पण नशिबाने आम्ही त्यांना सगळं लिहून दिलं होतं. पोहोचल्यानंतर त्यांचा 2 दिवसांनी कॉल आला. ते पण पुणे एअरपोर्टला आल्यानंतर ते म्हणाले, की तुम्ही इथून येऊन घेऊन जावा. मी म्हटलं मुंबई एअरपोर्टला लवकर पोहोचू, पुणेला पोहोचणार नाही. समहाऊ दे अरेंज अ रिक्षा. ओके. सो इट वॉज इन स्टाईल. दॅट एक्सपिरियन्स वॉज इन स्टाईल, की तो सगळं आलं 2-3 दिवसांनी अँड देन वी वर रिलॅक्स की लाइक ओके. बट आता थँक गॉड इट हॅपन्ड व्हाईल येस, कमिंग बॅक. आय मीन येस, मुंबईत आल्यानंतर झालं सो यू वर ॲट होम ॲटलीस्ट म्हणजे कसं येस, जी येस. शॉपिंग होती तीच काय ती फक्त तुम्हाला हो, मुलांसाठी आमच्या बरोबरचं लगेच बरोबर आय होतं नो. त्यामुळे ते युरोप पैसे होते, मेडिसिन्स होते, पण त्यांचं मुलांचं वगैरे सगळं दॅट आर मेमरीज राहिलं होतं. ॲक्चुअली. येस, करेक्ट. येस, येस. आणि हाऊ अबाउट हाऊ डू यू प्रेफर टू ट्रॅव्हल? म्हणजे तुला सोलो आवडतं, फॅमिली बरोबर आवडतं, कसं असतं? सोलो 1-2दा गेली आहे मी. वन्स आय वेंट टू दुबई. हं, हं. मी मैत्रिणीकडेच राहिले. मी तशी सेफ ट्रॅव्हलर आहे. मला असं ओके. फार उगाचच आगाऊपणा करायला नाही आवडत. ओके. म्हणजे माझं म्हणणं आहे, की इफ आय एम सेफ, माझ्या घरचे पण सेफ सेफ राहा. असतं. त्यांना टेन्शन फ्री ठेवायला बरं असतं. ओके. आणि वन्स व्हेन आय वेंट टू लंडन फॉर लंडन फॅशन वीक. तर ओके. तेव्हा मी सोलो ट्रॅव्हल खरंच एन्जॉय केलं, की इव्हन दो आय वॉज लिव्हिंग विथ सम आमचे जे काही कोणी रिलेटिव्हज होते त्यांच्याकडे राहत होतो. तर बाकीचं सगळं ट्रॅव्हल, सगळं फिरून बघणं, आय वॉज ऑन माय ओन. आणि ओके. मग ते मला आवडलं. बट ओके. सहसा मला माझ्या फॅमिलीबरोबर फिरायला आवडतं. आवडतं. आम्ही चौघं बरेच गोष्टी शोधून बऱ्याच ठिकाणी जात असतो. आणि मी आणि माझी आई पूर्वी कारण बाबा कामानिमित्त खूप फिरायचे. बरोबर. त्यामुळे त्यांना असं नव्हतं, की मला पर्टिक्युलरली सकाळी उठून ही जागा बघा, इकडचं फूड ट्राय करा. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड. मग मी आणि आई ग्रुप्स थ्रू जायचो. जसं बरोबर. तुम्ही आता एवढे छान ग्रुप कंडक्ट करता ग्रुप टूर. येस, येस. तसं आम्ही जायचो. मग केसरीतर्फे, वीणातर्फे वीणा नव्हतंच तेव्हा. बरं. केसरीतर्फे आम्ही जायचो मोस्टली. बरोबर. आणि दॅट वॉज अ एन्जॉयबल मोमेंट बिकॉज आम्हाला सिक्युरिटी वाटायची. सिक्युरिटी वाटायची. बरेच नवीन फॅमिलीज भेटायचे बरोबर. आणि नवीन लोकं भेटल्यामुळे तो सगळा एक्सपिरियन्सच इतका छान असायचा, की बरोबर. सगळ्यांच्या बरोबर त्या ॲक्टिव्हिटीज करता यायच्या वेगवेगळ्या आणि नवीन जागी जाताना जास्त लोकं बरोबर असलेलं वॉज ऑल्वेज अ गुड गुड थिंग. थिंग. आणि त्यातल्या काही फॅमिलीज बरोबर अजूनही आमचे रिलेशन्स आहेत. म्हणजे ओके. 99 पर्यंत जे केले होते. ओह! ग्रेट. खूप हेच छान असतं ना रिलेशन्स आहेत. ॲक्चुअली. येस. आय थिंक ट्रॅव्हल हेच तुम्हाला शिकवून जातं येस. टू एंगेज इन सम न्यू रिलेशन्स, काही नवीन ओळखी होणं, ते येस. मेंटेन करणं, त्या येस. स्टोरीज आपल्याबरोबर राहतात बरेच वर्ष. येस. आणि अच्छा, सो यू लाइक टू ट्रॅव्हल ऑन फॅमिली. नाईस, मोस्टली, इट्स नाईस. मोस्टली. नवऱ्याला मोस्टली असं आहे, की त्याला स्वतःचंच करायचं असतं. म्हणजे ओके. त्याला ग्रुप्स बरोबर म्हणजे आमचे फ्रेंड सर्कल असेल तरी इट्स ओके. पण ओके. पर्टिक्युलर ग्रुप जे कंडक्ट करतात त्यांच्याबरोबर सहसा नाही आवडत. ओके. त्याचं म्हणणं आपण आपलं ठरवूया, आपण आपलं ड्राईव्ह करूया, आपण ओके. हॉटेल सो सेल्फ आपलं सगळं. एक्सपिरियन्सेस येस. असावे. आणि आता म्हणजे फूड कुठलं आवडलं? यू आर सच अ फूडी पर्सन. आय हॅव बीन सीन युअर तू इतकं छान ते सगळं सजवतेस, छान डेकोरेट करतेस. येस. पण मग आतापर्यंत कुठलं बाहेरचं क्विझिन कुठलं ट्राय केलंस, आवडलं? करते, पण मी खूप नॉन-व्हेज नाही ट्राय करत. म्हणजे ओके. माझा मुलगा, नवरा दे आर कीन, की काहीतरी नवीन मिळेल ते ट्राय करूया. पण मला थोडंसं व्हेज फूड आवडतं ओके. आणि बाहेरचं म्हणलीस तर मला फारसं काही आवडलंच नाही. आय ऑल्वेज कीप ट्रायिंग, अच्छा. की आपण काही ओके. ना काहीतरी ट्राय ओके. करूयात. ओके. पण कारण एकदा आम्ही मलेशियाला गेलो होतो अँड दॅट वॉज अ खूप गंमतशीर अनुभव होता आणि वी वर व्हेरी हंग्री, लिटरली फॅमिश्ड. खूप भूक लागली होती. ब्रेकफास्टला गेलो. दे वर हॅव्हिंग मोठा ब्रेकफास्ट होता आणि इडली होती. ओके. सो वी वर सो हॅपी, की चल बाबा इडली पहिला खाऊया. मलेशियामध्ये. हां, मलेशियामध्ये. ओके. तर इडली बरोबर अशा चटण्या ठेवल्या होत्या. तर एक चटणी होती ती अशी मला असं वाटलं कारळ्याची वगैरे असेल म्हणून मला आवडतं ते खूप. हं. तर मी पटकन ते घेतलं आणि भूक लागल्यामुळे तेवढंच घेऊन मी
माझ्या खुर्चीवर बसले आणि आय स्टार्टेड इटिंग अँड व्हेन आय स्टार्टेड इटिंग अँड द अरोमा अँड एव्हरीथिंग इट वॉज ऑफुल. मी म्हटलं, "अरे सुजा, हे काय आहे रे?" तर तो म्हणाला, लेट मी चेक. मलाही माहिती नाही आहे. ते विचारल्यानं त्याने सांगितलं की ती माशांच्या डोळ्याची चटणी होती. ॲट दॅट मोमेंट आय वॉज लाइक, मला भूक तर नाहीच आहे, मी परत या ठिकाणी येणार नाही. इट वॉज अ ब्लंडर फॉर माय लाईफ. अगं पण मलेशियामध्ये कारळ्याची चटणी कशी मिळेल? नाही, कारळ्याची नाही, पण मी म्हटलं दुसरी कुठली, म्हणजे फिशच्या आईची चटणी हे मी I अजून know. कधी इमॅजिन पण केलं I know, नव्हतं. मी I know. चिकन खाते, मी बरोबर. नॉनव्हेज ए, खाते, नॉनव्हेज असं नाही. खाते, येस, बरोबर. बट हे नाही मी कधी, म्हणजे नॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम आय हॅव I इमॅजिन understand. दॅट. आय बट टोटली येस, अंडरस्टँड. येस. आणि हे कल्चर कुठलं आवडलं? कारण बऱ्याचदा तुला बघितलंय मी. येस, आय हॅव बीन टू तू मेनी यू आर कंट्रीज. इंडियन ॲट हार्ट, टोटली इंडियन ॲट हार्ट. येस, खरं आहे. म्हणजे मला दुसरी कुठलीही संस्कृती असं विचारणं मोठं पाप आहे. म्हणजे लिटरली, म्हणजे इंडियन कल्चर, इंडियन पीपल, एव्हरीथिंग इंडियन इज व्हेरी व्हेरी क्लोज टू माय. आय नो. पण जर तू विचारशील तर आय लव्ह युरोपियन कल्चर बिकॉज आय वॉज स्टेईंग इन जर्मनी फॉर फ्यू इयर्स. त्यामुळे मला ॲक्च्युली तिथली लोकं कशी वागतात, साधारण त्यांचं राहणीमान कसं आहे, रेग्युलरली, म्हणजे आपण 5-6 दिवस जाणं वेगळं बरोबर. आणि युरोपमध्ये राहणं खूप वेगळं. मी टोटली त्याच्यानंतरही जवळजवळ 8-10 वेळेला युरोपला गेले. दरवेळेला वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या. तर फर्स्ट थिंग इज त्यांचं सोशल वेलबिईंगवरती भयंकर फोकस आय आहे. नो. म्हणजे तू म्हणशील तर फ्री एज्युकेशन पॉलिसीज असतील, त्याच्यानंतर तुमचे सेफ्टी नॉर्म्स और नेट्स असतील, और यू कॅन से ॲज की लोकांना लीजर टाईम मिळावा यासाठीचे प्रयत्न असतील. या सगळ्या बाबतीत ती लोकं प्रचंड फोकस्ड आहेत. फोकस्ड. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की त्यांचं सुद्धा ट्रेडिशन्सवरती प्रेम आहे. बरोबर. त्यांना खूप चांगला इतिहास लाभलेला आहे. द हिस्ट्री ऑर एन्शियंट ग्रीसचा असेल, रोमचा असेल. True. सो दे डू रिस्पेक्ट देअर ट्रेडिशन्स एज वेल एज देअर हिस्ट्री. True. असं नाही आहे की फक्त मॉडर्न गोष्टी आहेत. दुसरं महत्त्वाचं बघितलं की लिटरली मी तिथे जायचे तेव्हा माझ्याबरोबर माझी एक प्रेग्नंट फ्रेंड होती. तिला मी घेऊन हॉस्पिटलमध्ये जात होते. तेव्हा 2 मुली 2 सायकलच्या बाजूला बसलेल्या आणि ती बाई प्रेग्नंट जवळ-जवळ 8 महिने अशी ती हॉस्पिटलमध्ये आली. स्टिल शी वॉज हॅव्हिंग अ बिग वॉर्म स्माईल ऑन हर फेस. म्हणजे असा त्यांनी कुठेही हे केला नव्हता की नवऱ्याबरोबरच यायला पाहिजे, आय नो. मग मी ह्यांना का घेऊन आली आहे. नथिंग वॉज देअर. दे वर सो हॅपी, काम, आय नो. कंपोज्ड. आय नो. सकाळी 4 वाजता जरी तू ट्रेनमध्ये बसलीस तरी अप टू डेट असणार हो, बायका. हो. नॉट अगदीच. ओव्हरडन, Yeah. नॉट अंडरस्टेटेड, बट ते आर परफेक्टली ग्रूम्ड, अतिशय व्यवस्थित. आणि मला असं कायम वाटलं की तिथलं जर तू बघितलंस ना, तर culinary experiences आर ऑल्सो व्हेरी गुड. They are They very will beautiful. always focus on the aroma, how the ingredients are being In used. fact, how they will be presented also. ते ते तर खूप माझ्यासाठी फारच I know, महत्वाचं I आहे. know. खूप छान. हो. म्हणजे एक लंडन सोडलं तर मला तिथलं सगळं आवडलं. पण आता लंडन त्यातून बाहेरच पडलं. नॉट इन शेंगेन व्हिसा. नंतर बट Shanghai. स्टिल बाकीच्या सगळे देश तिथले सगळ्या गोष्टी मला प्रचंड आवडल्यात. Good. आणि मला असं सारखं असं वाटतं की आपल्याकडे सुद्धा इतकं सुंदर आहे आपलं. तर तिथे ना टुरिझमसाठी ज्या सुविधा पाहिजेत त्या Exactly. थोड्याशा अजून चांगल्या केल्या तर वी विल बी द Infrastructure. बेस्ट I इन द know, I वर्ल्ड. know. हो, आपल्या इथे कारण इंडिया टोटली म्हणजे आपल्या इंडियामध्ये म्हटलं जातं की सगळं आहे. येस, युरोपला तरी कसं फक्त तुम्हाला बर्फ मिळेल किंवा रिव्हर्स मिळतील, पण आपल्या Yes. इंडियामध्ये सगळं आहे. येस, राईट फ्रॉम माउंटन्स, स्नो, Yes. रिव्हर्स, सी, येस. वाईल्ड लाईफ एक्सपिरियन्सेस, Everything. एव्हरीथिंग इज देअर इन इंडिया. आय अग्री. फक्त आपल्याला काय हवंय, थोडी आपली हॉस्पिटॅलिटी वाढवायची गरज आहे. ती पण मी म्हणते काही इवन इफ यू गो ॲट नॉर्थ ईस्ट, येस. तर तिथली लोक इतकी शांत आणि इतकी दे आर यु नो वेलकमिंग की त्यांना हवंय की तुम्ही विलिंग लोक टू डू. विलिंग टू डू. आपल्या इथं काही एरियाज खूप वेलकमिंग आहेत, काही एरियाजला काही पडलेलं नाहीये की ओके. काय चाललंय. पण ठीक आहे, त्यांना हळूहळू ग्रूम करावं लागेल. आणि ॲज यू सेड इन्फ्रास्ट्रक्चर ते थोडंसं आपल्या इथे तरी मी म्हणाल राजस्थान, केरळ सारखे स्टेट्स आहेत की ज्यांना हवंय, त्यांना माहिती आहे की टुरिझम किती इम्पॉर्टंट किती इम्पॉर्टंट आहे. गुजरात इज नंबर 1 नावडेज. त्यामुळे काही स्टेट्स आहेत की जे आर ऑलरेडी डुईंग गुड. काही स्टेट्सला गरज आहे, पण तिथे कसं आहे आता एक्स्ट्रीम नॉर्थला जर आपण गेलो, नॉर्थ ईस्टला जर गेलो, मिझोरम सारख्या स्टेटमध्ये किंवा मणिपूर सारख्या स्टेटमध्ये, तर तिथे वेळच लागणार आहे सगळ्या गोष्टी व्हायला, कारण त्यांच्यामध्ये तेवढ्या सुविधा जातच नाही. पण स्टील दिस पीपल आर विलिंग टू डू. आय थिंक विलिंगनेस इज इम्पॉर्टंट टू ग्रूम द टुरिझम ऑल्सो. व्हॉट इज युअर top 3 must have travel essentials? They are not very fancy. एक पहिलं म्हणजे I need my cell phone.
विथ द चार्जर. आणि इफ आय एम ट्रॅव्हलिंग इंटरनॅशनली त्याचं जर काही कार्ड इम्पॉर्टंट असेल तर ते. बरोबर. सेकंड इम्पॉर्टंट इज लिक्विड कॅश और यू कॅन से करन्सी. अँड इफ आय एम ट्रॅव्हलिंग इंटरनॅशनली तिथले काही वेगळे इंटरनॅशनल कार्ड्स असतील, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स. अँड थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी इज तुमचे जे मेडिसिन्स असतील ते. रेस्ट एव्हरीथिंग कॅन बी टेकन केअर ऑफ. ओके. आणि काही प्रॅक्टिकल इन्साइट सांगशील आमच्या व्ह्युअर्सला सिन्स तू ट्रॅव्हल केलंयस येस आता? येस. मला जेव्हा कळलं की हा एपिसोड करायचा तेव्हा मला असं वाटलं की काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. फर्स्ट थिंग इज आफ्टर पॅन्डेमिक्स द ट्रॅव्हल अँड टुरिझम सेक्टर ऑल हॅव इव्हॉल्व्ड Correct. ड्रास्टिकली अँड रॅपिडली. त्यांनी पटकन ग्रो करायला सुरुवात केलेली आहे. बरोबर. सेकंड थिंग AI अँड टेक्नॉलॉजीमुळे भरपूर डीपर डेस्टिनेशन इन्साइट्स तुम्हाला मिळतात. थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग इज पीपल आर और मे बी आय कॅन से एज ट्रॅव्हलर्स आर एक्सपेक्टिंग मोर टेलर्ड or personalized experiences, as well as they are trying for something which is eco-friendly, or you can say as sustainable options as Actually, well. actually. Important thing असा आहे की ट्रॅव्हल अँड टुरिझम इज द बेसिक और व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर ऑफ आवर इकॉनॉमी. True. यू कॅन से एज अ ग्लोबल इकॉनॉमी. True. आणखीन जितकं आपल्याला इकॉनॉमी ग्रो करायची आहे या सेक्टरचा आपल्याला फायदाच होणार आहे. Actually. या सेक्टर थ्रू हे पण बघायला पाहिजे की लोकांना आता कम्युनिटी टुरिझम आवडायला लागलंय. दुसऱ्यांच्या घरात जाऊन हो. ते नक्की कसे राहतात, कसे वागतात, Correct. काय खातात, त्यांच्या प्रेफरन्सेस काय, कल्चर काय. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट आता तुम्हाला लोकांना हे शिकलं पाहिजे की जे लोक या इंडस्ट्रीमध्ये काम करतात त्यांना डिजिटल एक्सपिरियन्स और नॉलेज प्लस युअर इंटरपर्सनल स्किल्स. True. बिकॉज द चॅलेंजेस आर लाईक Tremendous. कॅन नॉट इमॅजिन की आत्ताच्या ट्रॅव्हलर्सच्या डिमांड्स त्या चॅलेंजिंग आहेत. अगदीच सर आय अगदीच फील की ह्या गोष्टींवरती लक्ष दिलं गेलं अगदीच. पाहिजे. आमच्या इथे आता कसं झालंय ग, पर्सनलाइज सर्व्हिसेस जास्त लोकांना आवडतात. येस की मला तिथे जाऊन मला माझा मी टाईम पण हवाय, येस मला कल्चर पण एक्सप्लोर करायचंय, मला 5 स्टार स्टे पाहिजेच असं नाही, बरोबर. पण मला होमस्टे मिळाला तरी चालेल, पण होमस्टे शुड बी गुड अँड हायजेनिक. व्हेरी हल्ली मला असेही एन्क्वायरीज येतात. साईटसिंगमध्ये मला क्राऊड नको, पण मला काहीतरी वेगळं दाखव. ॲज आय मेन्शन अर्लियर की मला टिकमार्क नको देऊस. म्हणजे बऱ्याचदा आता लोक असं झालेत की मला राजस्थान नको पण नॉर्थ ईस्ट दे. म्हणजे राजस्थानचे पॅलेसेस वगैरे दे ऑफकोर्स दे हॅव गॉट देअर ओन ब्युटी, पण तिथे जर क्राऊड असेल तर मग मला नॉर्थ ईस्ट दे. लेट मी गो अँड एक्सप्लोर द नेचर. सो सीझन वाईज ऑफकोर्स सीझन वाईज पण खूप फरक पडतोय आता सगळ्या गोष्टींचा, पण तरी पीपल आर ट्राईंग टू मेक दॅट न्यू स्टोरीज, न्यू एक्सपिरियन्सेस ऑल टुगेदर. आणि ॲज अ ट्रॅव्हलर ॲट हार्ट अँड ॲज अन एंटरप्रेनर ऑल्सो मला हे जास्त छान आवडतंय की माझ्या ट्रॅव्हलरला आता ना, पूर्वी आम्हाला एड्युकेट करायला लागायचं लोकांना, आता मला एड्युकेटेड पीपल एन्क्वायरीज येत आहेत की त्यांना ऑलरेडी बरंचसं माहिती आहे. आता फक्त त्यांना, आणि त्यांना तो ट्रस्ट आहे की ठीक आहे, व्हॉट शी इज गोइंग टू टेल मी इज द राईट थिंग, व्हॉट शी इज गोइंग टू सजेस्ट मी, आणि ही माझी इन्फो. सो दे आर ॲक्च्युअली सिंकिंग देअर इन्फो विथ माय नॉलेज अँड देन द आयटनरी इज इन प्लेस. लाईक मला ते इतकं काम करायला इतकं छान वाटतंय आता. आणि आता मला शेवटचं सांगायला काय आवडेल की आयुष्य हाच खरा एक प्रवास आहे. तर प्रत्येकाने तो भरभरून जगला पाहिजे. आणि माझ्या या प्रवासाची सुरुवात मला सांगायला काय आवडेल की मी, माझी आई आणि माझे बाबा आम्ही शेगावला जायचो दरवर्षी. नथिंग फॅन्सी, नथिंग ग्रेट, नथिंग लक्झुरियस, पण तो ट्रेनचा प्रवास. त्याच्यानंतर जाताना आम्ही चांदोबाची पुस्तक विकत घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये एक राक्षस, कुणाचा तरी जीव कुठल्या तरी पोपटात असायचा आणि त्या कथा वाचायला प्रचंड आवडायच्या. आई बाबा काम करत असल्यामुळे पूर्ण 2 दिवस माझ्यासमोर असणं ही माझ्यासाठी पर्वणी होती. त्याच्यानंतर बरोबर दौंड आलं, कराड सुटल्यानंतर दौंड म्हणजे पुण्याच्या थोडं पुढे गेलं की आई आमचा एक मस्त जेवणाचा डबा काढायची. त्याच्यामध्ये बटाटाच्या काचऱ्या, गरम पोळ्या ज्या असतील त्या पॅक केलेल्या असायच्या, दहीबुत्ती, आणि बाबांना आवडायची म्हणून लसणीची चटणी. काय दिवस होते. नथिंग वॉज प्लॅन्ड, काही नसायचं. पिझ्झा बर्गरच्या वरती आपण नक्कीच हे प्रेफर करू. काहीच नाही. दॅट वॉज द रिअल सोल फूड. खूप छान. ट्रू. चलो, टू स्टार्ट विथ हे थोडंसं फन करण्यासाठी रॅपिड फायर राऊंड घेणार आहोत आपण. माउंटेन और बीचेस? बीच. Great. Solo trip or group trip? You have already answered that. Yes, family trips. Family trip. Sunrise hike ka late night city stroll? Sunrise. Very nice. Street food or fine dining? Fine dining. Okay. Coffee in a cafe or a tea at a road style dhaba stall? Both. Favorite local dish you have tried? Local dish काही try केली असेल तर?
लोकल डिश कुठली इथली पुण्यातली पर्टिक्युलर नाही, सांगायचं झालं तर ऑन की ट्रॅव्हल. कुठेही कुठेही. ट्रॅव्हलमध्ये मला तर वाटेल की आय हॅड ट्राईड सम नाईस बर्गर्स Okay. in Germany. There was a small place and I loved it. Okay, great. Um, Most breathtaking view you have ever seen? Worth taking. Wow, 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 wow. And that was in Dubai, maybe. Okay. And I was staying with my friend, and the early, early rising person I am. So I had seen that particular, and her particular, it's a house is in front of that Burj big Khalifa. Burj Khalifa. Oh my आणि God. तो व्ह्यू इतका सुपर होता. Sahi. I cannot forget. Sahi. Best city for night markets? Amsterdam. Your next bucket list destination? येस मला ते सांगायचं राहिलं दॅट इज स्लोवेनिया अँड क्रोएशिया Oh my अगेन God. इन युरोप And both are on my bucket list too. येस येस Okay, so one thing you always pack that no one expects. दॅट नो वन एक्सपेक्ट्स मे बी मला ना थोडंसं खायला असं चांगलं पाहिजे असतं ना थोडेसे भोपळ्याच्या बिया लोटस सीड्स एनिथिंग आय कॅन पॅक दॅट विथ Okay. मी And the last thing, it's a Yes. very dream travel companion ड्रीम ट्रॅव्हल कंपनी other than your husband. then I will say a very good friend of mine that is Nutan. She stays in Dubai. Okay, great. So here you go. Thank you for being here and sharing your valuable insights on travel. मंडळी तुम्हाला आवडलाच असेल हा पॉडकास्ट असे मी आशा करतेच मी अशा बरेच ट्रॅव्हल पॉडकास्ट आम्ही घेऊन येणार आहोत अँड थँक्यू वन्स अगेन फॉर वॉचिंग अस डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक अँड यूट्यूब ॲज वेल Thank you. थँक्यू